शुरू करते हैं उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज बहुत ही खुशियां दा दिन है, मालिक दियां रहमतां बरकतां बख्शिशां दा दिन है, क्योंकि निशान साहब की चढ़ाई भी हुई है और उसके नाल नाल अज मालिकां दा सालाना दिन भी है। इसलिए सब तो पहला आई हुई सारी संगत नूं साडे वल्लों ये निशान साहब की चढ़ाई दियां खुशियां भरे दिन दियां बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारक। और वाकई उस वेले इंसान मुबारकबाद का हकदार हो जाता है जदों वो जीवन च कुछ ऐसा करता है जिहदे नाल उहदे जीवन च सफलता आंदी है, खुशियां आंदियां है, कामयाबी आंदी है। फिर वो कामयाबी चाहे दुनियावी होवे या रूहानियत दी, ये गल याद रखना हमेशा, क्योंकि एक कामयाबी दुनिया दी हुंदी है जिथे इंसान पढ़ लिख के डिग्रियां लैंदा है, किसी उच्ची कुर्सी ते बह जाता है, यानी कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ। सो एक कामयाबी दुनियावी है जिथे इंसान डिग्रियां लैके उच्ची पोस्ट ते बैठ जाता है, पर याद रखना वो कामयाबी दुनियावी ही है, क्योंकि जिद्दां ही इंसान की जान निकलती है वो डिग्री भी इत्थे रह जाती है और ओदी पदवी भी इत्थे ही रह जाती है। रब दे घर दे विच ना डिग्री जाती है कि तू किन्ना पढ़िया है, तो ना ही ओदी पोस्ट जाती है कि तू किहड़ी पोस्ट ते बैठा सी, किहड़ी कुर्सी ते बैठा सी। समझ आ रही है कि नहीं? एक बार जवाब दो जो बोल रहे हैं, समझ आ रही कि नहीं? फिर जवाब चाहिए सानू, क्योंकि असीं कई बार दसीदा है कि माँ भी बच्चे नूं जदों कहानी सुणांदी है ना तो कहती है हुंगारा भरदा रहे फिर मजा आंदा है। तो समझ लो इत्थे तां कहानी नहीं, इत्थे तां जीवन की हकीकत तुहानूं दसी जा रही है। इत्थे तां तुहानूं मालिक दीयां रहमतां दे नाल जुड़न दा तरीका दसिया जा रहा है कि किस तरह तुसीं उह मालिक दीयां रहमतां नूं बरकतां बख्शिशां नूं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए एक दुनियावी कामयाबी है जो कि जिस्म दे नाल ही जदों जिस्म खत्म तो वह कामयाबी और डिग्री वो भी खत्म, पर उहदे नाल नाल एक रूहानियत की कामयाबी हुंदी है जिहड़ी दुनिया ते तां काम आंदी आंदी है, पर उहदे नाल नाल जदों साडी रूह इस संसार नूं छड्ड के उहदे घर जांदी है ना, वो रूहानियत की कामयाबी उत्थे भी सानूं कामयाब करदी है, सफलता दिंदी है। और ये मालिक दा वो दर है जिथे इंसान दुनियावी सफलता दुनियावी खुशियां भी पाता है तो मालिक दे घर दीयां खुशियां, मालिक दे घर दी सफलता भी हासिल करके जाता है। ये मालिक दा दर है। इसीलिए तो दसिया गया है कि ओदी रहमत नूं जिन्हें समझ लिया, क्योंकि समझण वाले बड़े थोड़े हुंदे है, पर जिहड़ा समझ लैंदा है उन्होंने दुनिया ते भी कोई कमी नहीं रहिंदी तो आखिरत विच भी कोई कमी नहीं रहिंदी। जिहदा एक बड़ा प्यारा एक सूफी शायर ने कलाम विच बड़ा प्यारा लिखिया है कि कुदरत थी जिस बाग बनाए, कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बिरंगे बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी। जरा समझना ये कुदरत दा मालिक कौन है, जरा जवाब दो। यानी यह सारी कुदरत, ये सारे संसार नूं बनाया किहने है? जवाब दो, किहने बनाया है? उस मालिक ने, वो परमात्मा ने, वो प्रभु ने। इसलिए दसिया कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बिरंगे बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी। देखो रंग बिरंगे बूटे, किन्ने प्रकार के फुल हुंदे है, तरह तरह की खुशबू हुंदी है, किते लाल फुल है तो किते गुलाबी है, किते पीला है तो किते नीला है, किते नौरंगी है तो किते सतरंगी फुल भी देखे है जिन्हें अंदर कई प्रकार के रंग बिरंगे रंग होंदे भरे हुए। सो कहते कुदरत ने देखो, वो परमात्मा ने देखो, प्रभु ने देखो, रंग बिरंगे बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी। यानी कई बड़े खास है, बड़ी मुश्किल मिलते हैं, तो कई बड़े आम है जिहड़े हर जगह सानू आसानी नाल मिल जाते हैं। कई खास है, हुण कहंदे ना कमल दा फुल देखना होवे तो हर जगह नहीं दिखदा,
कमल का फुल देखने वास्ते किते झील कोल जाना पएगा, किते तलाब दे कोल जाना पएगा। पर जे असी होर फुल देखने नूं गुलाब दे तो सानू कई जगह मिल जाएंगे। इसलिए रंग बिरंगे बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी, इकना दे फल मिठे कीते पत उन्हां दे कोड़े। इकना दे फल मिठे कीते पत उन्हां दे कोड़े, खावन वाले बहुते फिरदे समझण वाले थोड़े। जरा समझना, ये दसिया परमात्मा ने कई प्रकार के बूटे लगाए हैं और उन्होंने बूटियां ते किदां दे फल लगा दिते और उन्होंने फलों में कैसा रस भर दिता। रस भरिया कि नहीं? तां ही तो देखते ना, अंब का अपना स्वाद हुंदा है तो ऑरेंज का अपना स्वाद हुंदा है। हर फल फ्रूट का एक अपना स्वाद है। एप्पल का अपना स्वाद है, तो असीं होर कोई फ्रूट खा लईए उहदा अपना स्वाद। वो कुदरत विच देखो परमात्मा दी कुदरत नूं कि किदां उन्हां हर शै नूं बरीकी दे नाल बनाया। हुण जरा समझना, हर शै नूं बरीकी दे नाल उसने बनाया और कईयां दे अंदर कैसी मिठास रखी, कईयां दे अंदर कैसी। पर जे उसी पेड़ दी डाल तो फल तोड़ के खाइए, ठीक है, उसी पेड़ दी डाल तो अगर फल तोड़ के खाइए तो ओदा स्वाद मिठा है। तो जे फल दे नाल लग्या पत्ता तोड़ के खाइए तो पत्ते का स्वाद की होएगा? जवाब दिओ, आवाज नहीं आई। कोड़ा। इकना दे फल मिठे कीते पत उन्हां दे कोड़े। पत यानी पत्ते कोड़े है, फल मिठे है। खावन वाले बहुते फिरदे समझण वाले थोड़े। कहते फल खांदे तो सारे ही है, पर कभी कोई विचार नहीं करता कि इन्हां फलों अंदर मिठास कित्थों आ रही है। अज कई बंदे कहते ना रब कित्थे है, मैं नहीं मानता रब दी रहमतां नूं, मैं नहीं मानता रब दी बख्शिशां नूं। कहते एक दिन बाबा फरीद बैठे हुए सी, एक मनमुखी आ गया, कहता मैं नहीं मानता रब दी रहमतां नूं, मैं नहीं मानता रब नूं। जरा गौर करना। तो उसले बाबा फरीद ने कोल कुछ फ्रूट पे हुए सी, फल पे हुए सी, एक फल उन्होंने खाण नूं दिता। जदों उन्हें खाधा, बाबा फरीद कहते मिठा है? कहता जी बहुत मिठा है। फिर उन्होंने एक दूजा फल जिदा समझ लो एक सेब दे दिता कि लै, उन्हें खाधा, कहता जी बड़ा मिठा है। फिर दो खजूरां दे दित्तियां, खजूरां उन्हें खादियां, कहता जी ये तो सेब तो भी मिठियां है। तो बाबा फरीद कहते एक गल दस, तू कहता मैं रब दी रहमतां नहीं मानता, मैं रब नूं नहीं मानता, एक गल का जवाब दे, ये फल के अंदर मिठास किहने रखी है? समझदे हो कि नहीं? असीं एक चुल्हे ते पतीली रखते हैं तो पतीली विच भी मिठा सानू आप पाना पैंदा है, तो फिर उत्थे मिठी चाह, मिठी खीर या कोई मिठी चीज तैयार होंदी है। तो बाबा फरीद कहते तू कहता मैं रब दी रहमतां नूं नहीं मानदा, ओ याद रख ये रब दी रहमत ही है जिहड़ी फलां दे अंदर मिठास पैदा करने वाली है, जिहड़ी खजूर दे अंदर मिठास पैदा करने वाली है। इहनूं ही ओहदी रहमत कहा जाता है जो अपना काम तां करदी है पर नजर नहीं आती। इसलिए खांदे सारे ही है पर समझदा कोई बिरला है। खावन वाले बहुते फिरदे समझण वाले थोड़े। पर याद रखो जिंदगी च मौजां उही लै जांदे है, सफल उही हो जाते हैं जिहड़े वो रब दियां रहमतां नूं समझ लैंदे है कि जेड़ा रब, जेड़ा परमात्मा, जेड़ा मेरा मालिक ये फल के अंदर मिठास भर सकता है, ये खजूर के अंदर मिठास भर सकता है। अगर मैं अपने उस मालिक के उत्ते विश्वास रखा, यकीन रखा, तो मेरे जीवन च क्यों नहीं मिठास भरेगा, मेरे जीवन च क्यों नहीं खुशियां आनगियां? गल तो विश्वास दी है, गल यकीन दी है। इसलिए एक बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया सानू मेहर अली शाह का। बहुत बड़े फकीर होए जिन्हों का नाम सी साईं मेहर अली शाह। उन्होंने जीवन का बड़ा प्यारा किस्सा है कि एक दिन वो स्टेज पर बैठे सी, क्योंकि उन्होंने दरबार च भी स्टेज बनी हुई सी जिथे बैठ के वो अपने दरबार से आए हुए जीवां नूं, प्यारियां नूं समझाते हुंदे सी। तो जिहड़ी स्टेज ते वो बैठे सी ना, उहदे उपर पक्खा लगा हुंदा सी उन्हां नूं हवा देण वास्ते। की लगा हुंदा सी? पक्खा, हवा देण वास्ते। एक दिन मेहर अली शाह बैठे समझा रहे सी। की समझा रहे सी कि जे गुनाहगार तो गुनाहगार बंदा, बुरे तो बुरा बंदा भी फकीरां दे दर ते आ जावे, फकीरां दी सोबत विच आ जावे, तो उहनूं भी रब दियां रहमतां मिल जांदियां है। एक बार तुसीं दोहराना है की किया?
कि जे बुरे तो बुरा बंदा, गुनाहगार तो गुनाहगार बंदा भी फकीरां दे दरबार ते आ जावे, दर ते आ जावे, फकीरां दे कोल आ जावे तां ओनू भी रब दीयां रहमतां बड़ी आसानी नाल मिल जांदियां है। हुण तुहानू रहमत चाहिदी कि नहीं? किहनू किहनू चाहिदी है? सारिआं नूं चाहिदी है ना? फिर कह दिओ जिहड़ा फकीरां दे दर ते आंदा ओनू बड़ी आसानी नाल रब दीयां रहमतां मिल जांदियां है। हुण जदों मेहर अली शाह ये गल समझा रहे सी तो पिछे एक नौजवान ना दूर पंडाल के पिछे बैठा, उन्हें हाथ का इशारा किया इदा। जो हाथ का इशारा किया तो साईं मेहर अली शाह ने देखा तो उन्होंने इशारा किया कि बोल की गल है। तो उस वेले वो नौजवान दूरों जोर नाल बोलिया, कहंदा साईं जी आ जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो ना कि गुनाहगार तो गुनाहगार, बुरे तो बुरा बंदा भी जे फकीरां दे कोल आ जावे, उन्हां दे दर ते आ जावे तां ओनू बड़ी आसानी नाल रब दीयां रहमतां मिल जांदियां है। कहंदा जी मैं ये गल नहीं मनदा कि गुनाहगार नू रब दी रहमत कदी मिल ही नहीं सकदी। जिहड़ा गुनाह करन वाला होवे, बुरा आदमी होवे, ओनू रब दी रहमत कदी मिल ही नहीं सकदी। मैं ये गल नहीं मनदा। फिर तुसीं ये कह रहे हो कि गुनाहगार तो गुनाहगार भी जे फकीरां दे दर ते आ जावे, फकीरां दी सोहबत विच आ जावे, फकरां दे कोल आ जावे, ओनू भी रहमत मिल जाती है। सबूत दिओ, सबूत की है? क्योंकि कई हुंदे प्रूफ मंगदे है। सबूत यानी कहंदे प्रूफ दिओ। तो उसले मेहर अली शाह कहंदे सबूत चाहिदा है कि गुनाहगार बंदे नू किद्दां रब दी रहमत मिलदी है। वो कहंदा जी हाँ। कहंदे साडे कोल आ जा। ओनू बुलाया इशारे नाल, आ जा। नौजवान दौड़ के आया, आगे मेहर अली शाह की स्टेज के कोल खड़ गया। वो कहते ऊपर आया स्टेज दे। कित्थे बुलाया? स्टेज दे ऊपर बुलाया। जो ऊपर आ गया उन्होंने क्या इत्थे खड़, उन्होंने अपने कोल खड़ा किया। कित्थे खड़ा किया? अपने कोल इत्थे खड़ा कर लिया, यानी कोल खड़ा कर लिया। और आप समझाण लगे संगत नूं, अपने प्यारियां नूं। जदों समझा के हटे तो वह नौजवान बोलिया, कहंदा महाराज मेरे मसले नूं तां हल कीता ही नहीं तुसीं। मैं तुहानूं पुछिया सी कोई सबूत दिओ कि गुनाहगार बंदे नूं फकीरां दे कोल आके रब दी रहमत किद्दां मिलदी है, सबूत दिओ कोई। तां मेहर अली शाह कहंदे हाले भी समझिया नहीं तूं? वो कहंदा महाराज तुसीं समझाया नहीं तो मैं की समझना है। वो कहंदे एक गल दा जवाब दे, जदों तू पिछे बैठा सी तां असीं देखिया तेरे कपड़े पसीने नाल भिजे होए सी। वो कहंदा जी हाँ, पिछे बैठा सी तो पिछे, क्योंकि अजकल तो पखे बहुत है ना, या इदां दी सुविधा हुंदी है कि हाल बने हुंदे है जिथे गर्मी सर्दी का बहुता पता नहीं लगता। तो अंत नहीं गर्मी लगती। बाकी जेडे आशिक हुंदे है ना, वो ना सर्दी की चिंता करते तो ना ही गर्मी की फिक्र करते। इसलिए आ तुहाडा प्यार देख के सानू बहुत खुशी हो रही है कि साडे प्यारे देखो कितना आनंद नाल बैठे हुए। शाबाश, साडे वालों शाबाश। कहते बाबा फरीद ने क्या, तन तपे तंदूर ज्यो बालन हड बलन, पैरी थक्का सिर चला जो मोहे पी मिलन। कहते जे मेरे तन नूं तंदूर च पा के भी तपा दिओ, बाबा फरीद की बाणी है कि जे मेरे हड्डां नूं, मेरे शरीर नूं तंदूर बना के तपा दिओ, तंदूर की तरह तंदूर विच भी पा दिओ, और मेरियां हड्डियां दा बालन बना के फूक दिओ, और जे फिर भी मैनू मेरा प्यारा मिलता है तो मैं ये जलन भी, ये गर्मी भी सहन नूं तैयार है। ये प्यार है एक आशिक दा अपने महबूब वास्ते। तो कहंदे जे उहदी तरफ जाना होवे ना, जे चलदियां चलदियां मेरे पैर थक जाणगे तो मैं रुकूंगा नहीं, पैरी थक्का सिर चला। जे पैर भी थक जाणगे तो इन्ना इश्क है मैनू अपने महबूब दे नाल, अपने मुर्शद नाल, कि जे ओदी तरफ सिर दे बल भी चल के जाना पवे तो मैं चल के जान नूं तैयार हां, क्योंकि मेरा इश्क ऐसा है, मेरी जान तो जा सकती है पर मैं मुर्शद तो दूर नहीं हो सकता। ऐसा इश्क हुंदा है आशिकां दे अंदर, तां ही तां ओह मंजिलां मिलदियां उन्हां नूं। इधर आ जाइए मेहर अली शाह की गल ते कि मेहर अली शाह ने कहा जदों तू पिछे बैठा सी तो देखा तेरे कपड़े गर्मी ना भिजे हुए सी। वो कहंदा जी हाँ, क्योंकि पिछे गर्मी बहुत है, पिछे गर्मी बहुत है, इस करके मेरे कपड़े गर्मी ना भिजे हुए सी। तो मेहर अली शाह कहंदे हुण तू साडे कोल आ गया,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੱਖਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਫਕੀਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਦੀ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤਲ ਰਲਦੀ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤਲ ਰਲਦੀ, ਕਾਜਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਪਿੱਤਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਤਲ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਔਰ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤਲ ਰਲਦੀ ਤਾਂ ਕਾਜਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਇਲੇ। ਕੋਇਲਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਜਲ ਵੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਿਰਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਜਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਾਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇਖੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਪੀੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਬਰ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤਲ ਰਲਦੀ, ਕੱਜਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕਰ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੱਖਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
तेरी भी गर्मी दूर हो गई। इसी तरह रब दीयां रहमतां फकीरां ते हर वेले वरसदियां है, ओहदियां रहमतां फकीरां वास्ते उतरदियां है। और ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਏ ਡਿਸਪੈਂਜਾ, JOE ਡਿਸਪੈਂਜਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਡਿਸਪੈਂਜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੋ ਡਿਸਪੈਂਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਗੋਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ, ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਗੋਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਪਲੈਸੀਬੋ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਪਲੈਸੀਬੋ। ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੌਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਲੌਰੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਨੱਚਣ ਦਾ, ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਦੌੜਨ ਦਾ, ਟੈਨਿਸ ਖੇਲਣ ਦਾ ਔਰ ਨਾਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਲੌਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਦੌੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਲੀਓ ਸਟੋਟਿਕ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਪੋਲੀਓ ਸਟੋਟਿਕ ਡਿਸਪੈਸੀਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੂਜਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੌੜੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਪੈਂਜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੌਰੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦਾ, ਖੇਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਪਕੜ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਡਰ, ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤਕਲੀਫ ਲਈ? 21 ਸਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ 19 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ
और 40 साल की उम्र च ओदी मुलाकात हुई डॉक्टर जो डिस्पेंजा नाल, जदों 40 साल की सी। और जदों ओदी क्लास विच गई मैडिटेशन की क्लास, तो उस वेले जो डिस्पेंजा ने दसिया कि तू अज तक ये अपने मन च बिठाया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, पर उन्होंने दसिया कि हर बीमारी का इलाज होता है, क्योंकि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना होवे। तो उन्हें कहा जी मेडिकल साइंस कहती कोई इलाज नहीं है, तो हम डॉक्टर डिस्पेंजा की कहते हैं मेडिकल साइंस कोल कोई इलाज नहीं है, पर जिसने सानू पैदा किया उहदे कोल हर बीमारी का इलाज है। एक घटना तुहानू क्यों दस रहे, तुसीं कहंदे संतां महापुरुषां दीयां गल्लां तां बहुत पुराणियां है, अज विज्ञान मनदा कि नहीं इस चीज़ नूं, तो हुण तां ही दस रहे हैं असीं, क्योंकि साडी कोशिश हुंदी है कि विश्वास नूं इदां तुहाडे अंदर भर दईए कि तुहाडे जीवन च कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दुख आवे, चाहे डॉक्टर कहण इहदा इलाज है नहीं, तां भी तुसीं डरो ना, चिंता ना करो, बल्कि डॉक्टर नूं इह गल कह दिओ कि ठीक है तुहाडे कोल इहदा इलाज नहीं होएगा, पर मेरे मालिक कोल हर बीमारी का इलाज है। मैं क्यों डरा, क्यों चिंता करा मैं। तो कहा जाता है कि लॉरी ने जदों डॉक्टर डिस्पेंजा दे नाल ओदी मेडिटेशन की क्लास लई और ओदे गल्लां सुनियां, और उन्होंने भी विश्वास होया कि वाकई ये डॉक्टरों तो भी ऊपर कोई ताकत है या नहीं। जवाब दिओ, किहनूं किहनूं लगता है कि डॉक्टरों तो भी ऊपर कोई ताकत है, और वो ताकत नूं ही वाहेगुरु, अल्लाह, राम, ईश्वर, भगवान कहा जाता है, मालिक कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर भी तो उन्हें बनाए हैं, ताही तो कहा जाता है कि साइंटिस्ट उन्हें बनाए हैं, डॉक्टर उन्हें बनाए हैं। तो हुण जिन्हां ने जिस शक्ति ने इन्हों बनाया है, इन्हां अंदर ज्ञान भरिया, तो जरा सोचो आप कितना ज्ञान का भंडार होएगा। इसलिए एक घटना च दसिया डॉक्टर डिस्पेंजा ने कि मेरियां गल्लां सुन के मेडिटेशन के जरिए, वो गॉड ते विश्वास के बिलीफ के जरिए, वो लॉरी जिहड़ी पिछले 21 सालों तो व्हील चेयर ते सी, अपने 72 साल के बाप नालों भी ज्यादा बुरी लगती सी, 4 सालों के अंदर ही वो अपने पैरों ते खड़ गई और उसकी बीमारी जड़ तो खत्म हो गई, जड़ तो खत्म हो गई। और ये कोई कहानी नहीं है, उन्हें अपनी बुक च लिखी है कि जे 21 साल वो बीमारी नाल पीड़ित रह के 4 सालों च बिलीव के जरिए, यकीन के जरिए, मैडिटेशन के जरिए, जिन्होंने असीं ध्यान कहते हैं, ध्यान के जरिए अपनी सोच को इन्ना पॉजिटिव कर लिया कि मेरा गॉड, मेरा मालिक, मेरा परमात्मा जिसने मैनू पैदा किया है वो मेरी हर बीमारी का इलाज कर सकता है, मैनू ठीक कर सकता है। इन्ना विश्वास करन दे नाल और बार बार ये सोच अपने अंदर चलान दे नाल 4 सालों की बीमारी जड़ तो खत्म हो गई, जिहदा इलाज मेडिकल साइंस कोल है नहीं सी, ओदा इलाज मेडिटेशन दे नाल हो गया, ध्यान दे नाल हो गया, रब दे विश्वास नाल हो गया। इसलिए जे तुहाडे जीवन च भी कोई बीमारी है ना, तो दवाइयां दे सिर ते घट रहो, पर अपने मालिक की रहमत ते ज्यादा भरोसा रखो, यकीन ज्यादा रखो, क्योंकि जेड़े अपने रब ते भरोसा रखने वाले है वो इंसान, जे उन्होंने जीवन च बीमारी आती भी ना, डरते नहीं है, घबराते नहीं है, क्योंकि उन्होंने पता है कि जे आई है तो दूर भी हो जाएगी, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। तुसीं मनदे हो ना, अज तो सारे डर छड्ड के जाना इत्थे, जिदा मिट्टी झाड़दा ना बंदा, जे तुहाडे मन च भी बीमारी नूं लैके, हालातां नूं लैके, या किसी किस्म की टेंशन कंमकार नूं लैके कोई भी प्रॉब्लम है, तो अज सारियां चिंतावां, सारियां टेंशनां, सारे डर इत्थे झाड़ के जाने हैं कि अज मैं डर झाड़ रहा हाँ, चिंतावां नूं छड्ड रहा हाँ, अज मैं फिक्रां नूं छड्ड रहा हाँ, और अपने मालिक दे प्यार और विश्वास नूं पकड़ रहा हाँ। किहड़ी छड्डनी चीज? जवाब दे दो, डर छड्डना है। किहड़ी छड्डनी है? चिंता छड्डनी है। की छड्डना है? जवाब नहीं है। हाँ, चिंता छड्डनी है, डर छड्डना है, और पकड़ना की है? विश्वास और अपने मालिक का प्यार, कि मेरा मालिक मेरे, फिर कादी चिंता। जे लॉरी ला इलाज बीमारी नूं 4 सालों के विश्वास की सोच नाल ठीक कर सकती है, ताही तो डिस्पेंजा ने बड़ी प्यारी गल लिखी है
ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਵੈਸੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਡਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਦਸਤਗੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆਇਆ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਬੰਜਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੂਆਂ ਖੋਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੂਏ ਖੋਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੋਟਰਾਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੂਏ ਖੋਦ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਂਚਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੂਆਂ ਖੋਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ, ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੌਸ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਆਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਚਲੀਏ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਮੇਲਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਚੱਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਅਕੇਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਸ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਾ ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੂਰ ਰਵੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਦਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਆਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ, ਘਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੁਸੱਲਾ ਕਪੜਾ ਹਟਾਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਸੱਲਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ 5 ਫੁੱਟ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਤੇਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕੂਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੌਜ਼ ਬਣਾ। ਹੌਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੀਓ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੌਜ਼ ਬਣਾਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੀਂਚ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੂਆਂ ਖੋਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਕੂਆਂ ਵੀ ਖੋਦ ਲਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ 5 ਫੁੱਟ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਖੋਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਦਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਰਸ਼ੇ ਮੁਅੱਲਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਸਫਲਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੁੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਨੇੜੇ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੁਰ ਪਈਏ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਾਦੀ ਖਾਤਰ? ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹਬੀਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਉਨਕੇ ਕਰੀਬ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇੜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਧਿਆਨ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਪੈਂਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, 21 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌੜਨਾ, ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੇਂਟ ਲੂਇਸ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ? ਸੇਂਟ ਲੂਇਸ। ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਪੈਂਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿ ਸੇਂਟ ਲੂਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ? 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਪੇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਲੀਵਰ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ
ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੇਨ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਰਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਰਾ ਦੇਖਿਓ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ 10-15 ਦਿਨ ਹੀ ਜੀਣਾ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਮ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਇਲਾਜ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 15 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੈਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 15 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੈਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਧਰ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਯਾਨੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਗਿਆ, ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜਲਨ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੈਮ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ, ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੀਣਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। तो ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। और देखो 15 दिन ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ सेंट लुइस सैम नाम की सच्ची घटना दसी है डॉक्टर डिस्पेंजा ने अपनी बुक के अंदर। इसलिए डॉक्टर दसते हैं कि साडा मन अगर कोई बीमारी नहीं है उते यकीन कर लवे तो असीं उह यकीन दे नाल भी मर सकते हैं। अगर साडा मन मान लवे कि हाँ मैनूं ये बीमारी है, समझदे हो कि नहीं। और अगर सानू बीमारी है और साडा मन विश्वास कर लवे कि मेरा रब मेरे नाल है, ये बीमारी ठीक हो जाएगी क्योंकि मैनू अपने रब दी रहमतां ते पूरा यकीन है, तो साडी कैंसर वर्गी बीमारी भी लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाती है। क्योंकि जदों असीं रब ते विश्वास करते हैं तो साडा कनैक्शन
ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਬਲਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਪਲੈਸੀਬੋ, ਇਹਦੇ 12 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਔਰ 12 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੋਗ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਫਿਰ 2-3 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਖਾਏ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਂਹ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਬੰਦ, ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਬੰਦ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਘੁੱਗੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਭਲਾ? ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। PGI ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ PGI ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਮਿਲਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ। ਘੁੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਨਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁੱਗੀ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ, PGI ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਘੁੱਗੀ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਆਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਦੌੜਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ, ਆ ਦੌੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਭਾਈ ਹੁਣ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਬਸੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਆਏ ਸੀ, ਬਸੀ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਜੀਵ, ਉਹ ਨੀਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ 11ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਉੱਠੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠੀ, ਮੁਰਦਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਬੱਚੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਘਟਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਵੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਏ ਡਿਸਪੈਂਜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਜਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਨਹੀਂ वहां दुआ में असर क्या होगा, जहां मुर्शद ही नहीं
वहां दुआ में असर क्या होगा, जहां जमीन ही नहीं वहां पर शजर क्या होगा। शजर किहनूं कहंदे भला? देखिए, शजर कहंदे है पेड़ नूं। किहनूं कहंदे है? पेड़ नूं, वृक्ष नूं। कहंदे जिथे जमीन ही ना होवे उत्थे वृक्ष हो सकदा है, क्योंकि वृक्ष दे होण वास्ते जमीन दा होना जरूरी है। इसी तरह किया जाता है कि जिद्दां वृक्ष दे होण वास्ते जमीन दा होना जरूरी है, इसी तरह दुआवां दे असर वास्ते मुर्शद दा जीवन च होना कह दिओ बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना जमीन तो पेड़ नहीं, तो बिना मुर्शद तो दुआवां च, इबादत विच, बंदगी च असर नहीं हुंदा। ये गल याद रखना हमेशा। तां तां कहा जाता ना, जे इंसान ने दुनिया की भी कोई गेम खेलनी हो तो कोच की लोड़ होंदी है। बोलो होंदी है कि नहीं? बड़ियां बड़ियां टीमां होंदियां, चाहे क्रिकेट की टीम है, जज असीं इंडिया की टीम कहते ना क्रिकेट की, तो वह भी कोई कोच है या नहीं? चाहे आस्ट्रेलिया की होवे, इंग्लैंड की होवे, किसी भी देश की टीम होवे, फुटबॉल की होवे, कोच हर टीम विच हुंदा है। कोच का मतलब की हुंदा है? कोच का मतलब वही हुंदा ट्रेनिंग देने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला। इसी तरह जे जीवन च अगे वधना है, कामयाब होना है, तो सानू भी जीवन च मुर्शद रूपी कोच की जरूरत है। फिर असी हर जगह कामयाब सफल होंदे चले जाते हैं। इसलिए मुर्शद के दसे ढंग दे नाल, मुर्शद की दसी विधि दे नाल जदों असी सिमरन करते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, तो फिर उसकी असर होना भी शुरू हो जाता है। इसीलिए क्या है कि जहां मुर्शद ही नहीं वहां दुआ में असर क्या होगा, कि जिथे मुर्शद ही ना होवे उत्थे दुआवां च असर भी की होना है। क्योंकि ढंग ही नहीं है, तरीके का ही पता नहीं कि किद्दां दुआ की जाए, किद्दां इबादत की जाए, किद्दां बंदगी की जाए। इसलिए जहां मुर्शद ही नहीं वहां दुआ में असर क्या होगा, जहां जमीन ही नहीं वहां पर शजर क्या होगा। कि जिद्दां जिथे जमीन ही ना होवे उत्थे वृक्ष नहीं हो सकता। फिर कहांगे कि वृक्ष दे वास्ते जमीन दा होना जरूरी है, तो जीवन च कामयाब सफल होने वास्ते, दुआ च असर वास्ते, इबादत विच असर वास्ते किहदा होना जरूरी है? जवाब दे दिओ, किहदा होना जरूरी है? मुर्शद दा होना जीवन च जरूरी है। फिर इंसान दी दुआवां च भी असर हुंदा है, तो फिर इंसान दी इबादत विच, बंदगी विच भी असर हुंदा है। इसलिए बड़े कर्मां वाले वो जीव हुंदे हैं, बड़े कर्मां वाले वो जीव हुंदे हैं जिन्हां नूं कामिल मुर्शद दी सोबत नसीब हुंदी है, जिन्हां नूं कामिल मुर्शद दी सोबत विच बैठण दा मौका मिलदा है, या जिन्हां नूं कामिल मुर्शद दे नाल जुड़ के और रब दी बंदगी करन दा मौका मिलदा है। फिर जिंदगी च उन्हां नूं कमी भी कोई नहीं रहिंदी, फिर जीवन च खुशियां, सफलता, कामयाबी भी उन्हां नूं मिलदी चली जाती है। इसलिए तां ही तां हज़रत अमीर खुसरो कहंदे सी, हज़रत अमीर खुसरो बड़ी प्यारी गल कहंदे हुंदे सी। हज़रत अमीर खुसरो कहंदे कि मुर्शद के पास बैठकर रूह सुकून पाती है, पता नहीं फिर क्यों दुनिया मुर्शद को छोड़कर काशी और काबे को जाती है। जरा गौर करना, अमीर खुसरो की कहंदे हुंदे सी, कहंदे जदों मैं अपने मुर्शद दे कोल बहिंदा ना, तो मुर्शद नूं देख के मेरी रूह नूं वो सुकून मिलता है कि मेरियां सारियां भुखां पूरियां हो जांदियां है। मैनू समझ नहीं आती कि लोग मुर्शद नूं छड्ड के कोई काशी तुरिया, कोई काबे तुरिया है, मक्के तुरिया है, क्यों? जरा गौर करना। कहंदे एक बार हुण हज़रत अमीर खुसरो की घटना याद आ गई सानू, फिर अज के सत्संग की समाप्ति करांगे। हज़रत अमीर खुसरो एक दिन ना अपने मुर्शद निज़ामुद्दीन औलिया की सोबत में बैठे हुए थे, जिद्दां अज तुसीं इस सत्संग च बैठे, तो हज़रत अमीर खुसरो समझा रहे सी कुछ अपने प्यारियां नूं, खुतबा चल रहा सी, सत्संग चल रहा सी कि हज़रत अमीर खुसरो भी बैठे हुए हैं कि पिछे ना हज़रत अमीर खुसरो का एक नौकर सी, गुलाम सी, वो दौड़ा दौड़ा आया अमीर खुसरो के घरों। जो दौड़ा दौड़ा आया तो जिथे अमीर खुसरो बैठे सी उन्होंने कोल आके कंन च कुछ बोलिया। की बोलिया? कहता हज़रत जल्दी चलो घर, घर ना एक ताजिर आया, एक सौदागर आया मुल्क शाम तो। अमीर खुसरो दिल्ली च है, तो ताजिर सौदागर कित्थों आया है, व्यापारी कित्थों आया? शाम देश तो। कहते मुल्क शाम तो एक ताजिर आया है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ बड़ा थोड़ा है,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੌਦੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਲਦੀ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਚੱਲ ਭਾਈ ਫਲਾਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬਚਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1000 2000 ਦਾ 10,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਚਲੋ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਧਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਧਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਆ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ ਤਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜਿਮਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜ਼ੀ ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਨਾ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਐਤਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ? 20 ਤਰੀਕ। 20 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼। ਉਸ ਦਿਨ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅਦਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਅਦਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਦਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਅਦਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅਦਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਏ? ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ, ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ MBBS ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀ ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅੱਛਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਨੇਕ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਪਲੈਸੀਬੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਬੋਲੋ, ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਹੂੰ। ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਇਆ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਹੂੰ। ਆਨੰਦ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ आनंद। मैं शांत हूं क्योंकि मेरा पिता शांत है। मैं आनंद रूप हूं क्योंकि मेरा पिता जिसने मैनू पैदा किया वो आनंद का रूप है। मैं शक्तिशाली हूं क्योंकि मेरा पिता जिसने मैनू पैदा किया वो शक्तिशाली है। जिस नूर तो तुसी पैदा होए हो नूर कमजोर नहीं है। जिस नूर तो शक्ति तो तुसी पैदा होए हो शक्ति कमजोर नहीं है। जिस शक्ति तो तुसी पैदा होए हो उहदे वास्ते कुछ भी असंभव नहीं है। तो जे तुसी उसी शक्ति तो पैदा होए हो तो तुहाडे वास्ते भी कुछ असंभव नहीं है। तुहाडे वास्ते भी कुछ असंभव नहीं है। असंभव भी संभव हो सकता अगर तुहानू अपने आप ते अपने रब ते यकीन होवे। तो कह दिओ मैनू अपने मालिक ते पूरा। हुण आखिरले वचनां च जिद्दां हमेशा बोलीदा है सत्संग की समाप्ति करांगे और ये भी नाल नाल दस दईए कि तुहाडे वास्ते जिद्दां दसीदा है कि ये सालाना मेले आते हैं ना निशान साहब की चढ़ाई होंदी सी तां बड़े मालिक या बीबी हजूर अपने हत्थी एक रहमत दिंदे हुंदे सी। वो छट्टा दिंदे हुंदे सी रहमत दा। मालकां ने मैंबर ते खड़ जाना बुक भर के इहदा छट्टा देना। पर हुण की करिए उसले संगत की गिनती थोड़ी घट सी हुण संगत बहुत है। इत्थों छट्टा देवांगे पिछे तक पहुंचना नहीं है। इस करके फिर कई बार की हुंदा है कि जदों इदां छट्टा दिता जाए रहमत दा तो फिर कईयां नूं दो मिल जांदियां तो कईयां नूं मिलदी ही नहीं है। इस करके रहमत सत्संग तो बाद सारे झोली पाई जानी। सेवादार इधर भी खड़नगे इधर भी खड़नगे रहमत जरूर लैके जाना। ये यादगार होंदी है कि असीं मालिक दे दर ते गए सी तो एक रहमत लैके आए। बाकी गल दरअसल ये मामूली सिक्के दी नहीं हुंदी कि सिक्का है। गल इहदे नाल जुड़ी बरकत दी हुंदी है रहमत दी हुंदी है। समझदे हो कि नहीं? गल इहदे नाल जुड़ी एक रहमत दी हुंदी है कि जदों वो रहमत इंसान की झोली पै जाती तो फिर कमी नहीं आती। इसलिए तुहानू तां पहला दसदा कि रश नहीं करना। रहमत सारिਆਂ ਨੂੰ मिलेगी। जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि धक्का मुक्की नहीं करनी। ये मालिक का घर है।
ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤਪਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀਵਨ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਰਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੁਣੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਾਲਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਇੰਨਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦੇ ਫਿਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਾਲਕ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ स्वीकार करो। जय मालिका दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।